is not working. Screen sharing, recording. Yes. Now, I just forgot about it. We continued for at least 20 minutes speaking on so many things, but unfortunately, we forgot to record it. Sometime Nuzhat take care of this and say, "Oh, sir, you are not recording." But today she didn't say anything, however. How is Nuzhat? Is this recording? Yes, it is recording. So where we were, then we missed so many things. We should have recorded it because this is a historical event and you should know about it, even if you don't want to get a good mark, but you should know it because there are very interesting things. Okay, then the governor, Prime Minister Churchill threatened the governor of the central bank, and he complained because Prime Minister could not. There is no law that Prime Minister can dismiss him. So he went to the parliament and complained against the governor. And the system was that 2/3 majority vote was needed if you want to remove a governor from his office. So Churchill knew that he is such a brilliant person and popular one. He was never defeated in election. Was never. Though at the late age of the life, he was defeated. But from the early life to the prime minister life, he was never defeated in any election. So the members of the parliament said that we need 2/3 vote. So the Churchill gave a strong, emotional, beautiful, scientific, attractive lecture to the member of parliament. So good that most of the parliament member was excited and wanted governor right now in the parliament, and because British has that quality, they will never punish a person unless the person concerned is allowed to defend himself. So the parliament member wanted to just punish immediately to the governor of the Bangladesh bank, the central bank of their country, and governor was called in the parliament. So the member said, explain why we should not fire you, kick you out of the central bank of my country. You know what governor said? Are you listening to me? Yes, sir. মাঝে মাঝে মনে হয় যে I'm talking to the bushes. বুশের মধ্যে আর কথা বলে লাভ কি? আর ক্লাস কত সুন্দর, কেউ ঘুমায়, কেউ মনোযোগ দিয়ে নোট করে, কেউ প্রশ্ন করে, আর কেউ উদাস হয়ে থাকে, সুতরাং সেটা দেখতে খুব মজা লাগে। এখানে কিছুই দেখা যায় না। এনিওয়ে, একসঙ্গে যদি সালমা আমরা যদি কয়েকটা ক্যামেরা অন রাখি তাতে কি কোনো অসুবিধা হয়? স্যার আমি তো বলতে পারছি না। তাতে কি হয়? Anyway, so the governor replied in only 2-3 sentences. He said the responsibility of the prime minister is to protect the country, and the responsibility of a governor is to protect the economy of the country. So prime minister is doing his job, I'm doing my job. I found that if I give some more loans to the government, the economy will crash. And you know what happened? Then the voting started, and Churchill got 1 vote, and all other votes went to the governor, who
who gave this one vote? Maybe Churchill himself. From then on, the Churchill decided that if we need some urgent money, if the government needs some urgent money, then where he can get it? So he decided through the parliament that £1 notes and below will be printed and minted by the government. What was his logic? That how much I can print to threaten the economy? Number one, it is not possible. And number two, at the time of crisis, I can print some and solve the problem. So Parliament permitted him to do so. Now, from then on, all governments of the world prints £1 or dollar or whatever prints, and below coins and currencies are printed by the government. In Bangladesh, this is also the case. Now it's raised, the limit has been raised, but originally 1 taka and all coins were allowed to be printed and minted by the government. And today we allow up to 5 taka notes to be printed by the government, and remaining all are printed by the central bank. So just think of this. Why Bangladesh should allow 1 or 5 taka, whatever, taka notes to be printed by the government? Because when Bangladesh government needs money, they can ask the governor, and governor gives the money through whatever the doing all formalities. That's why, though it is not much logical, however, the system is also there. So what I wanted to tell you, the first thing is, who creates money? First is the central bank, notes and coins. No, notes, more than 5 taka notes to anything. 1,000 taka note today, maybe 2,000 taka tomorrow. So more than 5 taka notes to anything is created by the government, and less than 5 taka and coins are created by the government. Sorry, I said it wrong. More than 5 taka to anything are created by the central bank, and 5 taka and less than 5 taka is created by the government, and the remaining money is created by the commercial banks. আপনি কি দেখেছেন কমার্শিয়াল ব্যাংকের নোটগুলো, মানে মানিগুলো কেমন দেখতে হয়? দেখেছেন কি কখনো? হ্যাঁ, এখানে ব্যাংকার কই? ব্যাংকাররা কই? স্যার আছে তো দুইজন। বলেন, ব্যাখ্যা করেন। আমি বললাম government and the central bank creates money, and a big part of the money is also created by the commercial banks. তাহলে গভর্নমেন্টের নোট তো আমরা দেখি, 1 টাকা 5 টাকার নোট আমরা দেখতেই পাই, কয়েনও দেখতে পাই, আবার গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল ব্যাংকের নোট দেখতে পাই, 10 টাকার নোট, 100 টাকার নোট, 500 টাকার নোট, 1000 টাকা দেখতে পাই। আবার বলছি আমি যে কমার্শিয়াল ব্যাংকরাও মানি তৈরি করে। হ্যাভ ইউ সিন দ্য মানি? তবে এটা কি পে অর্ডার ডিডি এরকম বিষয়? না, ডিমান্ড ড্রাফট না। কমার্শিয়াল ব্যাংক মানি ফ্লো তৈরি করে। হ্যাঁ, বলেন স্যার। ওরা মানে কমার্শিয়াল ব্যাংক স্যার ট্রানজাকশনের মাধ্যমে মানি ফ্লো তৈরি করে। ফ্লো শব্দটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, তবে আপনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা ঠিক আছে। হ্যাঁ,
তবে ড্রাফট ওইগুলো না, বা চেক, অনেকে চেক কেউ মানির মধ্যে, এটা ওইভাবে ডিফাইন করা যায় না। ডেফিনেশনটা হচ্ছে ফ্লো তৈরি করে। আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্লো ইজ নট রাইট ওয়ার্ড, বাট কমার্শিয়াল ব্যাংকরা মানি তৈরি করে যা দিয়ে ক্যাশ ফ্লো সৃষ্টি হয়। ওকে, সো নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট then what is the money created by the government, by the commercial banks? Let me explain a little bit. I hope that the including bankers will understand. Here I say the, if you can see my cursor, I said the currency plus demand deposits. What is demand deposits? Oh, by the way, Salma, we should say that the commercial banks creates accounting money, not the flow. The concept is right, but the appropriate word is accounting money. Okay, what we are going to do, we are going to talk about the anything you are saying to me? No, I guess not. So now, the bankers, did you do your diploma in banking? Where is my banker students? Bipu, জি স্যার। পাশ করে ফেলছেন? জি স্যার। হায় হায়, আমি আপনারে মানি শিখাই দিতাম, নাম্বার কারে বলে পাইতেন। মানি একটা আছে না, একটা পেপার আছে না, সবচেয়ে বেশি নাম্বার পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বেশি ফেল করে। আহা, যাই হোক, ঠিক আছে, যারা পরীক্ষা দেন নাই তাদের জন্য আমার আরেকটু লেকচার কাজে আসবে, কিন্তু যারা দিয়ে ফেলছেন তাদের আর কি করা যাবে, আরেকটু নম্বর বাড়াই দিতে পারলাম না। Okay, so what is accounting money that is created by the commercial banks? Yeah, as you know, that demand deposits and time deposits are the accounting money. As a banker, did you know what is a demand deposits and what is a time deposits? Because अरे कोई गেল আমার, এক সেকেন্ড, where is my, একটু আগে পিছে হয়ে গেছে নাকি, একটু আগে পিছে হয়ে গেছে আমার স্লাইড। অসুবিধা নেই, আমরা এখানেই বলি। শুনেন, আমার বোধহয় একটা স্লাইডে কোনো আগে পিছে হয়েছে। So, you know, accounting money is the demand deposits and time deposits. But what is demand deposits and time deposits? You were working so long in a commercial bank, and you didn't see what is demand deposits and what is time deposits, because you know deposits are like current deposits that you don't pay any interest rate, and you can draw many times, you can deposit many times. So the first group is current deposits, and the second group of the commercial banks is called saving deposits. Again, saving deposits can be of different types, so we are not talking about that. Saving deposits, he has a limit to withdraw money and has to be taken care when you deposit money. However, saving deposits is the most popular deposits, not only in Bangladesh, but around the globe, because current deposits are only used by the business people, businessmen. Saving deposits is all kind of people in a country. So second group is saving deposits. And third group is time, not time, but term deposits, and or also fixed deposits. These are the three kind of deposits
that a commercial bank has. Where is demand deposits? I don't find anywhere. Where is demand deposits? Where is time deposits? Can you tell me? স্যার ব্যাংকের একটা মূলধন দেওয়া লাগে ব্যাংক তৈরি করতে কারেন্ট হলে কারেন্ট আর সেভিংসটা ডিমান্ড ডিপোজিট। Current? আচ্ছা, তারপরে ডিমান্ড ডিপোজিটটা ভেরি শর্ট টাইমের জন্য করা হয়, যেটা ইনক্যাশমেন্ট করা যায় দ্রুত, যেটা যার ডিপোজিটটা থাকে সে ব্যাংকে কোয়ারি করলে যেটার ইনক্যাশমেন্ট হয় খুব দ্রুত, এবং এটার ইন্টারেস্ট রেটটা হয় ভেরি লো, এবং এটা শর্ট টাইমের জন্য ডিপোজিটটা করা হয়, ডিমান্ড ডিপোজিটটা টার্মটা হয় শর্ট টাইমে। কিন্তু ডিমান্ড ডিপোজিটসটা আপনি কিভাবে অঙ্ক করেন যে এই আপনি তো কারেন্ট ডিপোজিট আপনার ব্যাংকে কত আছে আপনি জানেন, ডিমান্ড ডিপোজিটস কত আছে আপনি কিভাবে জানবেন? ডিমান্ড ডিপোজিটটা স্যার এটার প্রতি মাসের হেডিং এ পাওয়া যাবে আর কি, যে এটা ডিমান্ড ডিপোজিট কত ক্রিয়েট হলো, কত ইস্যু হয়েছে, সেটার উপরই তো পাওয়া যাবে। না, ওভাবে না। জিনিসটা হলো যে বলছিল বিপুল, কি বলছিলেন আপনি? কারেন্ট ডিপোজিট, কারেন্ট এবং সেভিংসটা হচ্ছে ডিমান্ড ডিপোজিট। ডিপোজিট অন ডিমান্ড মানে কাস্টমার যখনই চাইবে তাকে তার টাকা দিতে বাধ্য that থাকবে। is the definition, but we are talking about কিভাবে হিসাব করা হয়, কোনটুকু। আপনার কথাটা বেটার, আমি দেখি আপনাকে পরের স্লাইডে আপনাকে ব্যাখ্যা করি। দেখেন, 100% of the current deposits plus 11% of the saving deposits মিললে হয় demand deposits. So not saving and current deposit, but total current deposit plus a part of the saving deposits makes the demand deposits. Clear? And the remaining 89% of the saving deposits and what? 89% of the saving deposits and 100% of the term or fixed deposits taken together is called time deposits. Okay, people, now you can understand. জি স্যার। এই ক্লাসিফিকেশন সেন্ট্রাল ব্যাংকে করতে যাওয়ার কি প্রয়োজন? বিকজ those who are এটা কি সূত্র ডিমান্ড হ্যাঁ, ডিপোজিট ক্যালকুলেশনের? এটা সূত্র। তবে এই যে 11% না 13% না 15%, এটা গভর্নমেন্ট 2-4 বছর পর পর সেন্ট্রাল ব্যাংক চেঞ্জ। এখন মনে 15% হিসাব করে। আচ্ছা, এটা গভর্নমেন্ট সবসময় চেঞ্জ করার অধিকার রাখে, সেন্ট্রাল ব্যাংক, গভর্নমেন্ট না। সেন্ট্রাল ব্যাংক এটা চেঞ্জ করতে পারে, 11%, 15%, 10% এটা চিন্তা করতে পারে যে আপনার সেভিং ডিপোজিটস এর বাকিটা যাবে টাইম ডিপোজিটস এর। এই আর কি। আমি যখন নোটটা লিখেছিলাম তখন ছিল 13%। তার জন্য আপনি দেখলেন এখানে আমি এইমাত্র কারেক্ট করলাম, 87 লেখা ছিল, ওটাকে আবার 89 করলাম, আর এটাকে আবার 13 লেখা ছিল, এটাকে 11 করছি। ইট ইজ অলওয়েজ চেঞ্জিং, কিন্তু খুব বড় চেঞ্জ করে না, ওই 2-3% চেঞ্জ হয়। So you understand that the total all current deposits plus 11% of the saving deposits or a part of the saving deposits taken together is called time demand deposits. And the remaining of the saving deposits, maybe 89% or 85%, plus all of the term and fixed deposits together makes it time deposits. In such a way that the demand deposits plus time deposits will be equal to total deposits. Total deposits. Why central bank is interested to define in this way? Because commercial banks have their own system of calculation, এবং তারা পাই পয়সার হিসাব রাখে। Then why you change a different definition as demand, as time? What is the central bank's interest in here? বলুন, একটা সালমা একটু কথা বলে, আর আপনারা দুই ব্যাংকার একটু কথা বলেন, আর কেউ কথা বলেন।
বলেন বিপু একটা ট্রাই করেন। এটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। সিআরআর সিআরআর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে? রিজন নাই, সিআরআর এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে একটা, সেটা পরে বলবো আপনাদেরকে, কিন্তু সে সিআরআর এর সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে তা দিয়ে আমার প্রশ্নের সঙ্গে কোনো ইয়ে নেই, মিল নেই। কেন এই ভাগ করা হয় আমি জিজ্ঞেস করেছি, কেন এই ভাগ করলে কি সুবিধা? What is the interest of the central bank to divide the total deposits in this way? Yes, say anything you want. Amjad, you want to participate? So to know the reserve savings, মানে আইডেন্টিফাই করার জন্য কি পরিমাণ আমার কারেন্ট আর রিজার্ভ আছে স্যার? তাও হয় হয়তোবা, মেবি। আপনাদেরকে জানি বলছিলেন যে, আচ্ছা আমি ব্যাখ্যা করি জিনিসটা। আপনারা বলছিলেন যে টাইম ডিমান্ড ডিপোজিটস এর একটা গুণ হলো যে আপনার যতবার ইচ্ছা মোটামুটি আপনি বেশিরভাগ সময় আপনি তুলতে পারেন, কতগুলো নিয়ম কানুন মানলে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি টাকা তুলতে পারেন, আর যতবার ইচ্ছা জমাও করতে পারেন। ফ্যানটা জুড়ে দাও তো। এটা হলো আপনার ডিমান্ড ডিপোজিটস এর গুণ। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে যত বেশি আপনি টাকা উঠাইবেন, খরচ করবেন, রাখবেন, নড়াচড়া করবেন, তত বেশি জিনিসপত্রের দামের উপরে এফেক্ট করবে। So more you withdraw money from the demand deposits, we need to know how much you mean what part of the deposits is being withdrawn each and every day, so that you can guess what is going to be the inflation in coming months or coming year. তাহলে ওই যে ডিমান্ড ডিপোজিটস, যত ডিমান্ড ডিপোজিটস এই গ্রুপটা করা হয়েছে, এইটা হলো কত বেশি মানুষরা টাকা তোলে। যেমন কারেন্ট ডিপোজিটস এ অলওয়েজ businessmen are interested to withdraw money and may deposits again, and 11% of the total saving deposits are withdrawn frequently. So this is demand deposits is withdrawn frequently for consumptions, not for investment, consumptions, and consumptions will create your inflation. And the remaining part that are not being withdrawn all the time, kept in the bank for some time, because all people don't withdraw. So these are kept in the bank, and term and fixed deposits are also kept in the bank. So banks can extend their credit out of time deposits, not from saving deposit, from the demand deposits. They can extend their credit from time deposits, and that's why time deposits is responsible for not responsible, I should say. Time deposit shows and position of your investment desire, and so the growth of the economy. So there are two things. The first one, the demand deposits, it influences inflation, and the second one, it influences growth or investment. That's why the government wants to know, central bank wants to know how much money is in the demand deposits to influence my inflation in the country, and how I have to control it. They don't want to control the time deposits because that helps the economy through investment. This is the reason. বুঝতে পেরেছেন? কোনো প্রশ্ন আছে? কোনোই বুঝতে পারেন নাই? বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, এই 11% হোক আর 15% হোক, এটা করা হয় কেন? ইট ইজ এন স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেম। আপনার ধরেন ব্যাংকে গিয়ে আমরা দেখি যে আপনাদের কাছ থেকে হিসাব আমরা চোখে, বাংলাদেশ ব্যাংক চোখে দেখে না,
আপনাদের কাছ থেকে হিসাব নেয় যে প্রতিদিন কত টাকা উঠছে, কত টাকা ডিপোজিটস হচ্ছে। ডেইলি হিসাব যদি আপনি দেখেন তো দেখবেন যে কতগুলো অ্যাকাউন্টসে মোটামুটি প্রতিদিন গড়পড়তা যা আপনার সেভিংস আছে, সেভিং ডিপোজিটস আছে, তার 11, 12, 13, 14% বেশি মানুষের টাকা তোলে না। বাকিটা কি হয়? ধরেন একজন 100% টাকা তুলে নিয়ে গেল, একজন ঘুমায় আছে, কোনো টাকাই তোলে নাই। সব মিলায় গড়ে 12টা মাসের অ্যাভারেজে পাওয়া যায় যে সেভিং ডিপোজিটস থেকে কাস্টমাররা, ক্লায়েন্টরা আপনার 11, 12, 13, 14, 15% বেশি টাকা উঠায় না। সুতরাং বাকি টাকা কি হয়? বাকি টাকা আপনি ব্যাংক, অ্যাজ এ ব্যাংকার আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন। ইউ ক্যান এক্সটেন্ড ইউর ক্রেডিট টু ইউর ক্লায়েন্টস। এই জন্য এই হিসাবটা করা হয়, কত টাকা গড়ে দৈনিক কাস্টমাররা উঠায়, উইথড্র করে। এটা দিয়ে বুঝে যায় যে ইনফ্লেশন কতটুকু ইনফ্লুয়েন্সড হবে। Now, looking at the banks, the time deposits and demand deposits, you can easily understand where you can at least guess where the price is going to be, and where what is the position of the income. কোথায় গেলাম? এবার বোধহয় ভালো হয়েছে that I can see so many faces. Okay, now you understand why there are classification of the demand deposits and time deposits. এভাবে হবে না। স্লাইডটা স্যার কেটে কেটে যাচ্ছে, আমাদের সাইট দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? এই সাইট থেকে স্যার একটু থাক, আমি এতে অসুবিধা হচ্ছে। জি স্যার। ফুল স্ক্রিন করা যায় না? একদম উপরে বড় এদিকে ফুল স্ক্রিন হয়? হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন হয়। ফুল স্ক্রিন হলে যে আমার ইয়েগুলো দেখাতে পারছি না, মানে আমার এই যে পাওয়ার পয়েন্ট এসব দেখাতে অসুবিধা হয়ে যায়। তখন আপনারা স্ক্রিনটা ভরে ফুল করে রাখেন, ফলে আর দেখা যায় না। কিন্তু এমনি করা যায়, আমরা চাই না। All right, so we can move on to the next slide. আমজাদের কি কোনো ছবি টবি নাই? হ্যাঁ, নিজেও ভিডিও দেখান না, আবার একটা ছবিও দেখান না। ডিপোজিটস এর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট হিসাব করার খুব ইম্পর্টেন্ট প্রয়োজন আছে। সেটা হলো যে from the deposits how much money will be created depends on your CRR. If you divide the demand deposits by if you divide the deposits by CRR, the ratio shows what is the money supply. So this is the easy way of calculating money supply without going to banks. Just divide it and you can understand. Now, therefore, when I ask you the question, how do you define money supply? Because our quiz is coming, and then midterm will be coming. So get prepared for some of your exams. Money supply is not liquidity. Money supply is the supply from the economy, and money demand is called liquidity, that we demand money.
So money supply is defined in this way. Narrow money is equal to খুব অসুবিধায় পড়ছি ভাই। স্যার আপনার তো সাংঘাতিক ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ, কি আর করা যাবে বলেন, এই আকাশ বুঝতে পারেন এই যে এখন বৃষ্টি হওয়াটা আর 2 দিন পরে হইলে ঠান্ডাটা লাগতো না। ক্লাসের দিন এসে এত বৃষ্টি গত রাত্রি থেকে, এটা ঠান্ডা লাগাই দিল, আমি কি করি? আমার প্রশ্ন ভাই। হ্যাঁ, আজকে সারাদিনে 20-25টা মাত্র হাঁচি হয়েছে, তার মধ্যে 2-3টা এখন যোগ হলো। শোনেন, then when I ask you the composition of money supply, you will say that there can be many kind of definitions of the money supply. The first definition is cash, or you call it C, that we call currency. তার মানে সহজ ভাষায়, these are the notes and coins. So currency is the note and coins that you have in your economy, plus the demand deposits in the commercial bank. Makes M1 the first definition of money. There can be many definitions. সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন যে currency is created by the government, maybe the quantity is small, by the central bank, possibly the huge, then add the demand deposits of the commercial bank to make money, which is called narrowly defined money supply. So commercial banks are very important to create money. Then if you want to define better definition, then this is called broad money. I will say define broad money, I will say define narrow money, and blah, blah, blah. So you have to be able to answer my questions. Broad money is again currency plus demand deposits plus time deposits. So it is called M2. M3, to be M3, there are other organization institutions like non-bank financial institutions that has also deposits. So you include those deposits, it will become M3. In India, they calculate M4 by adding post office savings, all kind of savings in the post office. So they make it M4. This way, in America, there are M12. So my definition of money is very difficult because you don't know what is the M12, what is the M11, what is the M10, money supply 10. At least you should be able to know what is M1 and what is M2. Okay? This is also important for your, yes. স্যার আমাদের যে M3 তে M3 তে আমরা আধার বলতেছি, আধারের ভিতরে আমাদের কি পোস্ট অফিসের মানি নাই, আমাদের কি ইন্স্যুরেন্সের মানি নাই, যেটা ইন্ডিয়া বলতেছে M4, আমাদের M3 তে কি আমাদের যে পোস্ট অফিসের যে মানিটা সেটা কি ইনক্লুড হচ্ছে না? কোন মানিটা? ইন্স্যুরেন্সের। স্যার আপনি বলছেন ইন্ডিয়াতে M4 হচ্ছে, M4 এ তারা পোস্ট অফিসের মানিটাকে কাউন্ট করতে, পোস্ট অফিস সার্ভিসে। আমি বলতে যে আমাদের এখানে যে M3 তে কি মানে আদার অল মানে না বুঝতে পারছি, না 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 না, অনেকদিন গোলমাল হয়েছিল যে আপনার এনজিও তে যে মানি থাকে সেটা ইনক্লুড করা উচিত কিনা, এ নিয়ে অনেক গোলমাল হয়েছিল। আপনি বলেন তো কি করা উচিত, যোগ করা উচিত না উচিত না? অবশ্যই করা উচিত স্যার। না, করা উচিত না। কেন? যে এটা নিয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংকের লোকদের মধ্যে অনেক কনফিউশন ছিল। দেখেন, মোস্ট অফ দ্য এনজিওস, বিশেষত যারা এমএফআই বলা হয়,
মাইক্রো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা লোন টোন দেয়। এই অর্গানাইজেশনস গুলোর যে টাকা হয় তার একটা পার্ট থাকে যারা ডেইলি লেনদেনের জন্য, আর বেশিরভাগ বড় টাকাগুলো সব কোনো না কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংকে ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখে তারা। তাহলে তো সেই ডিপোজিটটা আমি কাউন্ট করছি ব্যাংকের সকল ডিপোজিটস এর মধ্যে, এনজিওদের ডিপোজিটস আমি কাউন্ট করে ফেলছি, অতএব একে আলাদা করে হিসাব করার দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের পোস্ট অফিস সেভিং এর হিসাবটা দরকার। তবে আমরা নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গুলো, নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গুলো হিসাবটা আমরা নিতেছি, আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির হিসাবটা নিতেছি। খুব তাড়াতাড়ি আমরা পোস্ট অফিস নেব, তারপরে আর কি বাকি থাকবে যারা ডিপোজিটস নেয়। আমাদের দেশে আর বড় কিছু নেই, যেমন লিজিং। আমেরিকাতে লিজিং হলো খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের জন্য লিজিং কোনো আলাদা কিছু নাই। আমাদের জন্য এক্সিম নামে একটা ব্যাংক আছে, কিন্তু সেটা এক্সিমের ডেফিনেশন তারা মানে না। এক্সিম মানে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের জন্য শুধু কাজ করবে, আর কোনো কিছু করবে না, এরা তা মানে না। তাহলে আমাদের এক্সিম নাই, আমাদের মর্টগেজ নাই। মর্টগেজ মানে বাড়ি কনস্ট্রাকশনের জন্য যারা দেয়, সেটার জন্য একটা ওই যে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন HBFC আছে, তারা এখন কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, তাদেরকে যোগ করলে আমার খুব একটা বেশি চেঞ্জ হবে না। এগুলো এটাকে বলে লিজিং। এই লিজিং গুলো যোগ করলে আমার পরিস্থিতি হয়তো আর একটু বাড়তে পারে, M4 বা M5 আমরা করতে পারবো, কিন্তু এদের গুরুত্বটা খুব কম। ওকে, হোয়াট এলস, এনি কোশ্চেন? না স্যার, একটু কথা আছে সেখানে। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, তাহলে M3 তে আমি বলতেছি নন ব্যাংক হ্যাঁ ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইনক্লুড হবে, হুম, কিন্তু আবার আমি বলতেছি যে MFI টা ইনক্লুড হবে না, কারণ MFI আমি বলতেছি MFI টাকাটা হচ্ছে নর্মাল কারেন্সি কিংবা ব্যাংকের যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট। অ্যাকাউন্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট কিংবা অ্যাকাউন্ট মানি। তাহলে একই কথা তো আমার M3 তে তো একই কথা, আমি নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে কাজগুলো করে সেটা তো হয় কারেন্সি দিয়ে করে, অথবা ব্যাংকের সাথে তাদের একটা নেগোসিয়েশন থাকে, ব্যাংকে তাদের একটা অ্যাকাউন্ট থাকে। তাহলে আলটিমেটলি সেটা তো মানে দুইতে ব্রড মানিতে চলে আসতেছে। তাহলে দুইবার আমি ডাবল কাউন্টিং। ডাবল কাউন্টিং হচ্ছে কিনা, মানে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি। এই জন্য আপনি জানেন যে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক, তারপরে এসব ব্যাংকগুলোতে অনেকদিন আমরা ডিপোজিট করার কোনো পারমিশন, তাই না? এখন কতটুকু জানি পারমিশন আছে, এখন কিছু পারমিশন তাদের আছে নন ব্যাংক এখন কিছু আছে, কিছু পরে তারা মনে হয়, যদিও যেগুলো আসলে নিয়ম বহির্ভূত কিনা এটা নিয়ম মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে। যদি তার কাছে থাকে, যেমন এনজিওদের কাছে এখন খুব সামান্য টাকাই আছে। আপনি আরো লক্ষ্য করবেন যে এসএমই আগে যে আমরা যে খালি এমএফআই করছি বা কি বলে ওটাকে মাইক্রো ক্রেডিট বলে হুলস্থুল করছি, এখন কিন্তু দেশে কিন্তু সেরকম কোনো আন্দোলন নাই অলমোস্ট। সুতরাং কোন এক সময় এগুলো বিবেচনা করার আগেই আপনার মাইক্রো ক্রেডিট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কেন হয়েছে এটা? এটা কোনো পলিটিক্যাল কারণে না, এটা হচ্ছে যে মাইক্রো ক্রেডিটের চেয়ে মানুষরা স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস মানে স্মল এর দিকে বেশি ঝুঁকে গেছে। মাইক্রো থেকে স্মলের দিকে ঝুঁকে যাওয়াতে মাইক্রো ক্রেডিট ইনস্টিটিউশনস গুলো প্রায় অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে, বন্ধ হয়ে যায়নি, অ্যাক্টিভিটি অনেক কমে গেছে। তাহলেও যেটুকু আছে তার থেকে আমরা দেখছি যে টাকাটা তারা ক্যাশে রাখে অত্যন্ত সামান্য, ওটা হিসেবে না আসলে ওটা তো কারেন্সির মধ্যেই থাকে, নতুন করে হিসাব করার দরকার নেই। আপনি ডিপোজিট করলে আপনার একটা নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে, আপনি মালিক ধরেন, আপনি মানি কি তৈরি করতে পারবেন? যদি আপনার কাছে ডিপোজিট রাখতে না দেওয়া হয় তাহলে আপনি মানি তৈরি করতে পারবেন না। আপনার যে ক্যাশ টাকা নিয়ে কাজ করতে হবে, কোনো না কোনো ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই ব্যাংকেই রাখবেন, সেই ব্যাংক মানি ক্রিয়েট করতে পারবে।
কিন্তু নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এটা পারবে না। আমি আশা করবো আপনি আরেকবার কিছু জিজ্ঞেস করবেন। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তারপরে আমরা কোথায় যাব? তাহলে মোটামুটি আমরা বুঝলাম মানি ইজ ক্রিয়েটেড বাই থ্রি অথরিটিস, দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, ট্রেজারি। ট্রেজারি শব্দটা বলে আমেরিকানরা বা ব্রিটিশরাও বলে বোধহয়, বোথ টু দ্য কান্ট্রিজ। আমরা যেটাকে বলি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স। এখন মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স একটা ট্রেজারি বলে একটা আপনারা জানেন বোধহয়, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সেও একটা ট্রেজারি আছে, কিন্তু ওরা ট্রেজারি বলতেই অংশ না, ট্রেজারি বলতেই বড় কিছু বোঝায়। And then commercial banks. So these are the three institutions who creates your money. আমাদের টার্গেট হচ্ছে, সেন্ট্রাল ব্যাংকের টার্গেট হচ্ছে যে if you know money supply and if you know the demand for money, you can decide how much inflation will be. আমরা এই গ্রাফটা নিয়ে খুব একটা আলোচনা করব না, কারণ এটা আমি ইকোনমিক্সের ছাত্রদের জন্য তৈরি করছিলাম। এই অংশটা is called money supply. মানি ডিমান্ড গত ক্লাসে করেছি, এটা মানি সাপ্লাই। তা মানি সাপ্লাইয়ের অংশটুকু এখানে শেষ করলাম। যদি প্রশ্ন থেকে করেন, আমি একটা অন্য ওই পুরনো একটা অঙ্ক করানো হয়েছিল না, সেটা আজকে একটু দেখতে পারি কিনা দেখি। এই অংশে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলেন। নো কোশ্চেন? আরে প্রশ্ন না করলে কি ভালো লাগে নাকি? কিছু একটা জিজ্ঞেস করেন। আমি বলছিলাম যে আপনাদের একটা কাহিনী বলবো, যে কাহিনী না শুনলে আপনারা অনেক কিছুই বুঝবেন না। আজকে ধরেন আমরা যদি মানি পার্টটা শেষ করতে পারি, তাহলে এবার আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জে পরবর্তীতে যাব। এখানে দেখেন আমি কয়েকটা বইয়ের নাম দিয়েছিলাম। বইয়ের নামগুলো, এক নম্বর হচ্ছে জন বুশ। এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায়, কিন্তু এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের বই, সুতরাং বাংলাদেশে পাওয়া গেলেও এটা মানির সম্পর্কে সরাসরি কথা বলে না। স্যার দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছেন না? স্যার কি বইয়ের নাম শো করতেছেন কোথাও? না, বইয়ের নাম শো করছিলাম না, কিন্তু যদি দেখতে চায় তো দেখানো যায়। আমি বলছিলাম মুখে মুখে, দেখি দেখাতে পারি কিনা। কই 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 কি দেখাবো, ওইটা দেখাবো। এটা নাকি একটু দেখি কোন কোন ফাইলের মধ্যে আছে। আমি তো দিয়েছি ওটা আপনাদেরকে, ফার্স্ট লেকচার প্রথম দিনে ওখানে ছিল। আচ্ছা দেখি, আমি আবার দেখাচ্ছি।
Can you see now? Salma, স্যার দেখা যাচ্ছে। these are the books. কিন্তু আমি বলেছি যে ডর্নবুশটা is a macroeconomics, it's not monetary economics. But Mishkin is better. Mishkin you can buy from Dhaka market. But the other books like Dimitris and Khurafas, you don't get it in Dhaka city. However, I have only a copy, that's all. And yeah, Alan is available only in some university library. So it's better that if you can buy Mishkin, it will help you. Otherwise, there is no book that you can buy. Understand? আচ্ছা, আমরা সেদিন কোথায় আটকাইছিলাম? কোথায় এই স্লাইডটা আমরা শেষ করেছি। এই যে এখন যেটা দেখাচ্ছি, if you can see it, then you will understand that we have covered this one, and we say that on the last this maths আমরা এটা করি নাই, তাই না? করছি? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটুখানি দেখাই। What is the point here? Point is that I told you that what is the target of the monetary policy of the different central bank of the world. Their first target, the most famous target of the monetary policy of a central bank is from the New Zealand. New Zealand Reserve Bank always targets just inflation, point-to-point calculation, and they emphasize it very much. First, and second, in American monetary policy, they believe that inflation is not important. If you can control and manage your interest rate, then that is better. And central bank's monetary policy should concentrate on deciding and maintaining or managing your interest rate. The third, the other targets of the monetary policies are there, but I said Bangladesh has a different approach. What is the approach? First is that Bangladesh don't believe that we can control inflation. Why we don't believe? Because there are so many information needed to control or manage inflation that we cannot make it available. That's why we don't like inflation controlling. And interest rate is not important to Bangladesh. Why? Because, you know, the poor people, very poor people, has no impact on inflation or on interest rate in their day-to-day expenditure, because their income is so low that it's not possible. Even if you give 100% interest rate, maybe most of the poor people will not deposit any money to your bank. Does not matter what is the interest rate. That's why interest rate is not an important thing. So what is important, we cannot find out. Then there are many developing countries, they believe that the quantity of money, কত টাকা আমার দেশে থাকবে, কত মানি সাপ্লাই আমার দেশে হবে, that will be the most important, and we can equate the demand for money and demand for and the supply of money by using this equation that you can see here.
দেখতে পাচ্ছেন কোন ইকুয়েশন? দেখছেন? হ্যাঁ, নাফিউল? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, তো কোন না কথাটা তো বললে না ভালো। এমনি তো চেহারা দেখি না, তারপর একটু গলাটাও শুনি না, কিভাবে হবে বলেন? আমি আমার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্যার আপনার সাথে মনে হয় ফিজিক্যাল ক্লাস করতে পারলে বেশি ভালো লাগতো। আর সামনাসামনি ক্লাসটা হলে বেশি মজা হতো। তা কি করব বলেন, আমার বড়ই আমি এরকম বক্তৃতা দিতে পারি না। উলুবনে জঙ্গলে বক্তৃতা দিতেছি, কেউ নাই সামনে, কোনো মানুষ নাই, কারে বলতেছি? ছবি রে এই। আমিও এনজয় করি না। তো আমার ব্র্যাক স্টুডেন্টসদেরকে আমি বললাম যে তোমাদের চেহারা টেহারা মাঝে মধ্যে একটু দেখা দরকার। কেন? একটা ঘটনা আছে। একদিন আমি ওই সোনালী ব্যাংকের ওইখানে কি জানি একটা কাজে জানি গেছি। অনেকদিন টিচিং করি তো, জাহাঙ্গীরনগরে পড়েছি সবচেয়ে বেশি সময়। তো একটা ছেলে মোটরসাইকেল, ভেরি ইয়াং, মোটরসাইকেল করে ঘাড় করে এসে ঠিক আমি রাস্তাটা ক্রস করতে যাব, এই সময় এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। আরে আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? তো এখন 15 বছর আগে আমি যে ছাত্রকে পড়িয়েছি তার চেহারা তো আমার আর মনে নেই, কিংবা 15 বছরের একটু বেশি হয়েছে আমি পড়াই, তো ধরেন 10 বছর আগে যাকে পড়াইছি তার চেহারাও মনে নেই। এইভাবে আমি চিন্তা করলাম এ আবার ভেরি ইয়াং দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমার ছাত্রই হবে। আরো স্যার বলছে, জিজ্ঞেস করছে কেমন আছেন। তা আমি খুব খুশি হয়ে তাকে বললাম হ্যাঁ ভালোই আছি, তোমরা কেমন আছো? তো সেও বললো যে হ্যাঁ ভালো আছি। আমি তো চিনতেই পারছি না, আর চিনতে চেষ্টাও করছি না, কেন কত ছাত্র আছে কি চেনা যায় নাকি। তারপর ছেলেটা মোটরসাইকেল নিয়ে আস্তে আস্তে এসে ঠিক আমার সরাসরি সামনে এসে দাঁড়িয়ে, তার একটা কোট পরা ছিল, জ্যাকেট, সেটা একটু উঁচু করে বললো, স্যার এই জিনিসটা চেনেন? আমি দেখলাম যে একটা রিভলভার হাতের মধ্যে এবং কোটের নিচে রাখছে একটা রিভলভার। তাকে বললো, স্যার আপনার কাছে যা আছে দিয়ে দেন। আমি বুঝলাম যে হ্যাঁ ভুল করে ফেলছি, তো এটা আমার ছাত্র হতে পারে না। যাই হোক, তখন তাকে বেশি কিছু ছিল না, আমার পকেটে হয়তো 200-300 টাকা ছিল, মানি ব্যাগ সহ দিয়ে দিলাম। এই যে ঘটনাটা, এটা মানে হচ্ছে কি, আমি যদি স্টুডেন্টসদেরকেই ভালোভাবে না দেখি, আগামীকাল আমি কি করে চিনবো যে আপনি কে? 10 বছর আগের কথা নাই হলো। এই জন্য আমার খুব চিনে রাখতে ইচ্ছা হয় যে কোন লোকটা আমার ছাত্র এবং তারা কে কেমন। আমার এই লেকচার দিতে দিতে মনে হয় যে আপনারাও খুব মনোযোগী হয়তো না। কে এত কঠিন কঠিন কথা বলছে? না স্যার, আপনার কথা শুনতে ভালো লাগে স্যার। তা তো লাগবে এখনো, ঠিক আছে, ভালো লাগলেই ভালো। তো দেখেন আমরা ডিমান্ড এবং সাপ্লাইকে কিভাবে ইকুয়েট করি, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কি মনে করে। বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে যে আমি যদি কোনোভাবে আগামী বছর how much the GDP will be, I mean the national income will be, and in somehow if I can understand what will be the inflation or price, then I can calculate how much money should be the right in the economy. সেই রাইটের চেয়ে বেশি যদি বেশি হয়, তাহলে I should take most part of the money, that part of the money back to the central bank, and if it is in shortage, then Bangladesh Bank should deliver the money in the market. So the most important issue is to calculate how to find how much money I should supply in the economy. The procedure is, if I can write it, let's see, I will have to give a sharing there. Sharing কিভাবে দেব? পুরা দুইটা জিনিস শেয়ার করা যাবে না একসঙ্গে, কে জানেন? স্যার শেয়ার করা যাবে স্যার, মানে শেয়ার করে করা যাবে না, আপনার স্ক্রিন থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন স্যার। স্ক্রিন থেকে না, যেমন আমরা
গুগল মিটে করি, দুইটা স্ক্রিন একসঙ্গে দিয়ে রাখি, কখনো এটাতে কাজ করি কখনো ওটাতে কাজ করি, এরকম এরকম স্যার করা যায়। এখানে যেটা করতে পারবেন স্যার, আপনি শেয়ার স্ক্রিন দেওয়ার পরে আপনি যদি পুরো উইন্ডো শেয়ার করেন, দেন আপনি আপনার উইন্ডো থেকে ওই পুরো ফাইলটা উইন্ডো চেঞ্জ করবেন। পুরো এটা মিটে গুগল মিটে আছে, কিন্তু পুরো জি, স্যার। উইন্ডো কোথায় এটা তো পাচ্ছি না। এটা স্যার যখন শেয়ার করেছেন তখন এই অপশনটা এসেছিল। তাহলে আমি আবার আপনি স্টপ স্যার শেয়ার করি। জি স্যার, স্টপ শেয়ার Stop করে share দেন করে আবার দেখি। আমার মনে হয় না যে এটাতে আছে। Anyway, let me try. So this is my stop share, and let's go for sharing again. ওই বাম সাইডের বড় যে উইন্ডোটা, ও তখন হ্যাঁ, এটা কি বাম না এটা ডান আপনার? আপনি কোন দিকটা বলছেন? আপনার বাম স্যার বলছি স্যার, আপনার আমার বাম হলো যে স্ক্রিন আর নিচে আছে হোয়াইট বোর্ড, এটা? জি স্যার, স্ক্রিনটা স্যার। আচ্ছা, এটা দিলে তো সব আপনাদেরকেই দেখবো নাকি? আমাদের কিন্তু দেখবেন স্ক্রিনটা স্যার। এটা দেবো? স্যার আপনি যখন স্ক্রিন শেয়ার করেন তখন ওই হ্যাঁ। যে স্ক্রিনটা আসে, প্লাস আপনাকে কিন্তু আরো যে কোনো উইন্ডো সিলেক্ট করতে বলে, যে কটা উইন্ডো আপনার ওপেন করা থাকে। তাহলে ধরেন আমি এইটা আর অল্টার দিয়ে রাখি, তাহলে এইটা না, কই হয় না তো দুইটা। অল্টার স্যার স্ক্রিন শেয়ার করার পরে দেন হচ্ছে আপনাকে স্ক্রিনটা চেঞ্জ করতে হবে স্যার। আচ্ছা, শেয়ার করলাম, ধরেন আপনাদেরকে শেয়ার করলাম, করার পরে এখন কি করব? নিউ শেয়ার? না স্যার, এখন স্যার ওই উইন্ডোটা চেঞ্জ করবেন স্যার। আপনি স্যার ওই ডান, আপনারা কি ডান দিক বাম দিক দুটো সাইড দেখতে পাচ্ছেন? একটা সাদা আর জি একটা, স্যার দেখতে পাচ্ছেন? পাচ্ছি স্যার, পাচ্ছি হ্যাঁ, স্যার। দেখতে পাচ্ছি। এখন তো দুইটা স্যার, দুইটা দেখা যাচ্ছে। দুইটা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, দেখা যাক, ট্রাই করি। প্রথমে এখানে বলতে চাচ্ছে কি যে আমরা নমিনাল জিডিপি এন্ড রিয়েল জিডিপি, রিয়েল জিডিপি কে যদি আপনি প্রাইস দিয়ে গুণ করেন তাহলে আপনি নমিনাল জিডিপি পান, বা নমিনাল জিডিপি কে আপনি যদি প্রাইস দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনি রিয়েল জিডিপি পান। That can be said in this way. Suppose this small y, oh my god, সে একই সমস্যা কি এবার কালকে ব্র্যাকেট ক্লাস করছি, খুব ভালো করছি। দাঁড়ান দেখি। স্যার আমার একটু কোশ্চেন ছিল স্যার একটা বিষয়। হ্যাঁ, আমি উত্তর দিতে দিতে এটাও ট্রাই করি, বলেন। মানে নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপি নিয়ে লাস্ট ক্লাস কি হয়েছিল? আমি মনে হয় ক্লাস ছিলাম না স্যার। একটু যদি নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপিটা দুইটার ফিগার দেখি, যখন বাংলাদেশের কিংবা সারা যে কোনো দেশের যখন জিডিপি ফিগার দেখলাম, দুইটার দেখতে হিউজ ডিফার। বাংলাদেশে যেমন 38 সম্ভবত ট্রিলিয়ন ডলার হচ্ছে রিয়েল জিডিপি সম্ভবত, নাকি? এটা স্যার কিভাবে কাউন্ট করে, কোনটা বেস কি? মানে জিডিপি কিভাবে কাউন্ট করে এটা না বিশাল সাবজেক্ট। আমি আপনাদেরকে নমিনাল এন্ড রিয়েলটা শুধু দেখাই। ইটস এ ভেরি বিগ সাবজেক্ট, কেননা পুরা একটা ব্যুরো আছে যারা এটা হাজার হাজার কর্মচারী আছে যারা এটাকে ক্যালকুলেট করে, and there are many ways. প্রথমত হলো চাল ডাল কত উৎপাদন হয়েছে, পাট কত উৎপাদন হয়েছে, দেশের ব্যবসা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কত হয়েছে। চাল ডাল হিসাব করাটাই কঠিন, কেননা চাল হচ্ছে আমাদের, ধান হচ্ছে প্রধান। আপনি ধান কত উৎপাদন হয়েছে আপনি কিভাবে হিসাব করবেন? সুতরাং all those statistical techniques are used here. Then they're not bad, these people are not bad, they can use their statistical techniques, and then say কিন্তু আপনার এক্সপোর্ট কত হলো, ইম্পোর্ট কত হলো, you can get a better statistics down there. And then say mining and all kind of production that your economy has. So agriculture, then আপনার যে হাঁস মুরগি থেকে শুরু করে আপনার গরু ছাগলের হিসাব করতে হয়, that is also possible maybe through statistical method. Then আপনার জঙ্গল বন গাছ কাঠ এরও একটা হিসাব করতে হয়। Then you have to have say industries, গার্মেন্টস এ কত মুখে কত কত প্রোডাকশন হচ্ছে, সেগুলো ডেটা আনতে হয়, এনে সেটা হিসাব করতে হয়। দেন there is a big list. দেন হচ্ছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কথা আগেই বলছি। তারপর হলো ব্যাংকিং, ব্যাংকিং এ কি লাভ হচ্ছে কি হচ্ছে, এইভাবে
সব সেক্টরের ইনকাম যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা যোগ করলে জিডিপি হয়। কিন্তু জিডিপিটা হিসাব করা হয় নমিনাল। নমিনাল আর রিয়েল এর মধ্যে পার্থক্য কি? যেমন ধরেন আমি সেদিন, আপনি ছিলেন না, তাহলে আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যে গত বছর আমার বেতন 100 টাকা ছিল, এই বছর আমার বেতন 100 টাকা আছে, বলেন তো আমার ইনকাম বাড়ছে, কমছে না একই? একই। এটা হলো নমিনাল, এটা কি বলে নমিনাল। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে গত বছর আপনি 100 টাকা দিয়ে যা কিনতে পারতেন, এই বছর আপনি 100 টাকা দিয়ে তা কিনতে পারেন না, কম হয়ে গেছে, কেন? ইনফ্লেশনের কারণে, তাহলে আমার ইনকাম কমছে, তাই না? জি স্যার। সুতরাং এই যে কমা, এই মাঝখানে একটা ফ্যাক্টর আছে, সেটা হলো ইনফ্লেশন। তার কারণে আমার যদি ইনফ্লেশনকে হিসাব করি তাহলে আমার ইনকাম কমে গেছে, মানে হচ্ছে দিস ইজ মাই রিয়েল ইনকাম। আর ইনফ্লেশনকে যদি হিসাব না করি দেন ইট বিকামস দ্য নমিনাল ইনকাম। তা আমরা উই রাইট দিস ওয়ে, সে দ্য স্মল y is your real nominal income, and একটু মোটা করে দেখলে হয় না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা, this is the real income. So if you multiply the real income multiplied by the prices, then it will be, this is the equation, your real income multiplied by price, multiplied by price, that is inflation, is the measurement, then you can find your nominal GDP. Income is GDP here. So this is the basic thing that you will have to understand. So next year, we are trying to calculate, find out how much money will be needed in the next year. So to write in the next year, to calculate for the next year is that say same equation y, then you multiply how much percent the next year. Oh no, this is will be y. So okay, come on. So this will be y. Changes in y. So it shows the next year. What is the logic here? This delta means percentage change. Then you can understand যে আপনার গত এই বছরে যদি y থাকে, তার সামনের বছর আরো যেটুকু বাড়লো ডেল্টা y ইন পার্সেন্টেজ টার্ম, এই বছরেরটার সঙ্গে সেটা যোগ করলে নেক্সট ইয়ারের জিডিপি কত সেটা আমরা হিসাব করতে পারি। আপনি যেহেতু ব্যাংকার, আপনি জানেন যে আপনারা জানেন যে যে এটা হলো ইন্টারেস্ট রেটের ফর্মুলা। মানে হচ্ছে আপনার 100 টাকা যদি ক্যাপিটাল হয় আর পার্সেন্টেজ চেঞ্জ যদি আপনার ইন্টারেস্ট রেট হয়, তাহলে আপনার 5% ইন্টারেস্ট রেট হলে আপনার সুদ আসল কত হবে। এই যে ফর্মুলাটা, এই ফর্মুলাটা হলো সেটা, that's we are using here. Then this will be equal to the prices, which is also in the same way, which is also you can calculate 1 plus percentage change in price, and the whole thing has to be multiplied by the real income plus into 1 plus changes in the nominal income. So this is the basic formula. Now, if you can understand simple algebra, then this equation divided by this equation, what will be the result? The result will be, say, the result will be this y will not be there anymore because y divide kursi, and this p will not be there anymore, and then you will have this y
will not be there anymore. So equation turns out to be simple. And now, if I want to change this, take this one at this side, then what I will have to do? I will have to put a minus sign. I will have to put a minus sign here and bring that one. And I delete something. ওদিক থেকে 1 নিয়ে এসেছি, so I will have to delete this one, this one, this one, this one, and this. So this will be my result. So maybe you need a third bracket to understand it perfectly, because so let us give another bracket here. Now this is a change in GDP. Where do I get a change in GDP? I don't know, maybe my government estimates that the next year 7% অথবা 8% GDP বাড়বে. That is called the changes in GDP. So how do I find from this equation? একটা আছে elasticity calculation. Elasticity বলে যে কতটুকু ইনকাম বাড়লে আপনার কতটুকু মানি বাড়বে. So that is the elasticity. So let us have another equation somewhere outside, and we can say elasticity তো লিখতে পারি না, ধরেন এরকম একটা কোনো চিহ্ন দিলাম যেটাকে বলা হলো elasticity. So this is the percentage change in money divided by the percentage change in income is called elasticity. Now change this equation because you could write there. You put this part is the same here. So what you can do, you can use this equation to change it. How you have to change? You can put the elasticity here and oh no, sorry. এ আবার কি আসলো? ঠিক আছে। আমি এটা মুছতে চাই, মুছে যাও কিছুতে আর যায় না। আচ্ছা, না গেলে আর কি করব, এটা থাকবে না আর কি, এটা মুছে যাচ্ছে না। কেন মুছে যাচ্ছে না বলতে পারি না। সুতরাং এটা হবে চেঞ্জেস ইন, নাম মুছে তো ভালোই হয়েছে, then changes in M equal to elasticity is this. So this is our result. What is our result? If you know two things, say income of next year, and if you know growth of income in the next year, and if you know inflation of the next year, and if you know the elasticity in Bangladesh, let us assume that it is 1.4. Oh, it has some automatic things. 1.4. So use 1.4 here, and then আমাদের finance minister বলছে the inflation in the next year will be something like 5%, and then our GDP will increase by say 7.5%. Then can you calculate how much percentage change in money supply will be? আপনার হাতে কি ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন যা কিছু থাকে আপনি দিয়ে আমাকে একটা রেজাল্ট বলেন। ধরা যাক এইটা ইকুয়াল টু 5%, আর এইটা ইকুয়াল টু ইনকাম ইকুয়াল টু 7.5%, তাহলে আমার চেঞ্জ ইন মানি কত হবে? বলতে পারেন? ক্যালকুলেটর 1 মিনিট। কি করতে হবে স্যার? এই ক্যালকুলেট করে আমাকে বলেন কত নাম্বার ফিগার কত হবে, মানে চেঞ্জ ইন মানি কত হবে। ধরেন চেঞ্জ ইন মানি আমি যদি খুব ছোট করে লিখতে পারি তাহলে আপনার
ইলাস্টিসিটি হলো 1.4, তারপরে আপনি একটা ব্র্যাকেট দেন, তারপরে 5% মানে 1.05। আপনি কি জানেন এটা 1.05 হবে কেন? বিকজ ইন্টারেস্ট রেট ইত্যাদি সবসময় 5% ইন্টারেস্ট হলে আপনি সুদ আসল ক্যালকুলেশন করেন 1.05। এটার সঙ্গে আপনি যদি মাল্টিপ্লাই করেন যে 1.075 মানে হচ্ছে এটা হলো জিডিপি গ্রোথ, and then you subtract 1 বলেন তো 10% কত হবে? আমি তো করেই দিলাম অন্তত। পারতেছেন? So 58%. কত? 58%. না মনে হয়, আমার মনে হয় আপনি ইয়ে করছেন ওই 5%, 5 ধরছেন, 5% না, এখানে হবে, আর এটা কিন্তু 1 লিখতে চেষ্টা করেছিলাম এই জায়গাটা 1। এটা -1 আছে তো, তাই না স্যার? এখানে হ্যাঁ -1 আছে, ওটা দেখছেন? 0.58 তো হয়। 0.58। জি স্যার। এটা সম্ভাব্য, কিন্তু সঠিক হয়েছে কিনা দেখে আর কেউ বলুক। আর কেউ জি বলেন স্যার, হয়েছে? 0.58 ছিল, আমি স্যার ওটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছিলাম স্যার। ঠিক আছে স্যার, 0.58। 0.5 কে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 50 হয়ে গেল। 0.580 0.58 0.5 তো হতো। 0.5 সেকেন্ড লাইন থেকে থার্ড লাইন আপনি যখন স্যার ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করলেন তখন স্যার ওয়াই ওয়াই ক্যান্সেল হলো, বাট পিটা কিভাবে ক্যান্সেল হলো? কোনটা মাইনাস হলো? স্যার এই যে স্যার লেকচার স্লাইডের সেকেন্ড থেকে থার্ড লাইনে এটা -1 ব্র্যাকেটের ভিতরেই। তাহলে আমি এটা না আপনাকে স্যার। যদি এটা হয় যে আপনি এখন এই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না? স্যার পাচ্ছি স্যার, পাচ্ছি। ক্যালকুলেটর দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। গুড, ক্যালকুলেটরও দেখতে পাচ্ছেন, কত ভালো সিস্টেম দেখেন। 1.05 0.18 হয় স্যার। multiplied by 0.075 0.075 যেটা মাল্টিপ্লাই করছি, করে আমি কি করছি 1 মাইনাস করছি, 1 মাইনাস করলাম, তাকে আবার গুণ করছি কত দিয়ে? 1.4 দিয়ে। 1.4 1.4 তো আমার হচ্ছে 18.18, একে 100 দিয়ে গুণ করলে আপনি 18% মানি সাপ্লাই বাড়লে আপনার দেশের কোনো ক্ষতি হবে না। এই যে এই কথাটাই বলার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক চেষ্টা করে। এটা রেজাল্ট হচ্ছে 18%, মানে হচ্ছে মানি সাপ্লাই 18% বাড়লে দেশের কোনো ক্ষতি হবে না, এটাই সঠিক, বরং ভালো হবে, এটাই সঠিক। এইভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক হিসাব করে। এখন আপনার ক্যালকুলেটর সামনেই খোলা রাখেন, আর একটা প্রশ্ন করে নিই যে ধরেন এখন মানি সাপ্লাই আছে, এখন লেটেস্ট মানি সাপ্লাই আছে ধরেন 7 ট্রিলিয়ন, তাহলে আগামী বছর কত ট্রিলিয়ন মানি সাপ্লাই, মোট মানি সাপ্লাই হলে কোনো ক্ষতি হবে না দেশের? কিভাবে বের করবো? স্যার একটু আরেকবার বলেন স্যার, রিপিট করেন। এটা করেন, করে দেখেন আমাকে। কত হবে স্যার? কত হবে? 7 trillion is the present money supply position, and you expect that you think that 18% increase is okay for your country, then how much money supply will be in the next year? So 8.26%. Percent not, you call it trillion. 8.26 trillion, sir. Yes, I don't know whether you are right. Most probably you are right, because
The formula is that you have to have so you have 1.18 into what I have written. So I cannot correct it this way. 1.18 multiplied by 7. So it will be 8.26. আপনি কত পেয়েছিলেন? What was Yes, your sir. result? Same result, sir. Same page. 8.26. Okay, so that is my answer of the question. So you have to write is equal to 8.26 trillion. Okay, so maths is like that. আমি একটা maths দেবো পরীক্ষায় and বলবো কি what is the information that I will have to give you is that first information is what is the expected inflation rate in the next year, and what is the expected GDP growth rate in the next year, and how much money is now today, and how much money will be in the next year. If the economy, the money does not cross 8.26 trillion, then your country is safe. That's why it is called safe limit theory of the money supply. Sir, can you go back to the lecture slide? ইয়ারফোনটা পড়ে গেছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু দাঁড়ান। জি বলেন। স্যার ক্যালকুলেটরটা একটু কাইন্ডলি মিনিমাইজ করবেন। হ্যাঁ শিওর। স্যার এখানে স্যার সেকেন্ড লাইন থেকে আপনি যখন থার্ড লাইনে করলেন, আপনি যখন y দিয়ে ডিভাইড করলেন, তখন স্যার আমার y ক্যান্সেল হলো স্যার, কিন্তু p-টা কিভাবে ক্যান্সেল হলো? Because how I can show you is that a equation থেকে you are dividing y, so y gone. Yes sir. A equation থেকে you are dividing p because they are multiplication, you can divide p, and because a equation থেকে এই অংশ থেকে you are dividing y, so y ও চলে গেল। যেমন এটা তো ডিভিশন, সুতরাং p কাটাকাটি যায়, y কাটাকাটি যায়। দেখেন তো, you agree with me? বলেন কিছু স্যার আবার একটু বলবেন স্যার? আপনাদেরকে একটু না সরালে so equation বলছে যে small y is equal to p multiplied by y. পরের ইকুয়েশনটা থেকে যদি আমি এটা ভাগ করি, that is will be y equal to 1 plus delta y equal to p into 1 plus delta p, and y equal to 1 plus delta y. Now you are dividing, so you cut it out, and then you cut p out because it is multiplication, and you cut y out. So this is the result. Convinced?
Okay, sir, got it. So you are dividing equation 2 with equation 1, sir. আমি ভাবতেছিলাম আপনি y দিয়ে divide করছেন। Oh, no. The second equation is divided by the first equation. I should have given the equation numbers. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, okay. So that is one of the question for, I don't know whether that will be a midterm or what. But for our, if there is a quiz, I don't know the university how they will decide, because in other universities we have used many kind of techniques for taking a quiz, and we have also given a midterm exam at the Prague University recently. যাদের বাসা থেকে they have answered their questions. So plagiarism মে অনেক অসুবিধা হলেও I think we could manage somehow. So you guys are senior, so we are not that much afraid. But how to take the exam, your institute has to tell us that this is the way. But I'm expecting a quiz very soon, and then a midterm later. But this is my idea. Do you understand? Be prepared. This sir. Be prepared for the exam, because এই যে পর্যন্ত পড়েছি that is good syllabus for your quiz. MCQ. Quiz means MCQ here. But নেক্সট ক্লাসে কি তাহলে কুইজ হবে স্যার? না. I will tell you, because আমি কিভাবে আপনাদের কুইজ নেব, কোশ্চেন পেপার কিভাবে দেব। আপনারা কি গুগল ফর্মে পরিচিত? স্যার আমরা লাস্ট দুটো এক্সাম স্যার, তিনটা এক্সাম স্যার ফর্মে দিয়েছি স্যার। কিসে, গুগল ফর্মে? জি স্যার, অলরেডি দিয়েছি স্যার দুটো। ও, তাহলে আপনাদের কাছে পরিচিত, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আমিও কুইজটা আপনার গুগল ফর্মে নেব, তবে নেক্সট উইকে না, হবে না? আপনারা কোনো বড় পরীক্ষা দিয়েছেন, লাইক মিড টার্ম, ফাইনাল, এরকম কিছু দিয়েছেন গুগলে? না, 6 তারিখে একটা মিড টার্ম আছে স্যার। ওইটা আমরা হচ্ছে স্যার অপশন দিয়েছে যে হাতে লিখে, চাইলে হাতে লিখে, অথবা কেউ যদি কম্পিউটারে লিখতে চায় কম্পিউটারে, বাট লিখে উইদিন দ্য টাইম ফ্রেমের মধ্যে পিডিএফ করে স্যারকে জমা দিতে হবে স্যার। কিভাবে জমা? মেল করে দিবেন? মেল করে দিব। কোথায় দিবেন? জি, ড্রপবক্স বা গুগল ড্রাইভে লিংক শেয়ার করে দেব সবার কাছে। আচ্ছা, নট ব্যাড আইডিয়া। কিন্তু আমার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এটা রাজি হয়নি, যে ছাত্ররা, আপনারা তো একটু সিনিয়র, তো আপনাদের জন্য আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু পোলাপান বাচ্চা কাচ্চা ওরা যে কি করবে, কি করে, ঠিক নাই তো। এই জন্য তাদেরকে আমরা একটা এডেক্স এর কাছ থেকে একটা প্রোগ্রাম কিনছি, ওই প্রোগ্রামে তাদেরকে অ্যান্সার করতে হয়। তাও তো অনেক কিছু হয়, ইভেন দেন লিটল বেটার। তো ঠিক আছে, আমিও তাহলে ওইভাবেই করব, যে টাইপ করে অথবা হাতে লিখে স্ক্যান করে দেন ইউ গিভ এ গুগল ড্রাইভ অর সামহার, তাহলে ভালো হবে। We'll decide it later after consulting with Nuzat না নাজাত নাম ওর, জানি না কি নাম ওর, উচ্চারণ কি, সবাই তো নুজাত বলে, নুজাত না, ওটা বোধহয় নাজাত হবে সম্ভবত। আচ্ছা, যাই হোক। So you understand that not next week, but after the next week there will be a quiz, and in the next class, our next class, we'll start a new topic, and that is foreign exchange, because you learn that there are some countries who still believe that controlling foreign exchange is better way to control inflation. Whatever the reason is, it's not only inflation. There are many other aspects of the foreign exchange, and its rate, supply, demand, and rate are very important. So bankers, maybe they already know it, but others will have to learn about it, because if you are a businessman, if you are a banker, if you are an academician, you should know about foreign exchange things. So get prepared for the next class, and shall we say goodbye today? স্যার, তাহলে কুইজের ডেটটা কি আপনি পরে জানিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, আমি জানিয়ে দেবো। যেমন
আমি জানিয়ে দেবো কিভাবে জানাবো আমি নেক্সট তো সিআর কে মেল করে দিয়েন স্যার। স্যার নেক্সট ক্লাসে স্যার আমরা ডিসকাস করছি, নেক্সট ক্লাস যেহেতু হচ্ছে না স্যার, সো নেক্সট ক্লাসে আমরা সেট করে নিলেই তো না পারছি। নেক্সট ক্লাস হচ্ছে মানে কুইজ হচ্ছে না স্যার, ইয়া মানে কুইজ হচ্ছে। so we can have discussion in the next class about the whole thing and then also about the midterm exam. I will talk to Nuzhat and decide it about what to do about midterm. So we'll fix the dates for the quiz and midterm. জি স্যার। স্যার কুইজের টাইমিংটা স্যার একটু ক্লাসের শেষের দিকে দিলে স্যার ভালো হয় স্যার, অনেক সময় প্রথম দিকে স্যার একটু ট্রাফিকের কারণে জয়েন করা একটু কঠিন হয়ে যায়। All right. There are many. স্যার ওটা নেক্সট ক্লাসে তো আলাপ করা যাবে স্যার। আমাদের একটা কথা ছিল স্যার, একটু আলাপ করব স্যার, বলবো? বলেন স্যার এই যে আমাদের এই যে মানি সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডের যে ম্যাথ গুলো আছে, আমাদের আরো দুই একটা ম্যাথ করায় দিলে একটু ভালো হতো মনে হয়। আমাদের তো ফাইনালে একটা ম্যাথ দিবেন বললেন, তাহলে একটু কয়েকটা ম্যাথ যদি দিয়ে দিতেন তাহলে একটু আমাদের জন্য ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাতে এমসিকিউ তে লাগছে না। জি স্যার, এমসিকিউ তে লাগছে না, এটা তো ফাইনালের জন্য বললেন পারে না? বা ফাইনালে লাগতে পারে, আমরা ওটা পরে ডিসাইড করে নেব, এরকম এক্সাম্পল দিয়ে দেব। ঠিক আছে, স্যাটিসফাইড? এরপরে ম্যাথস আরো আসতেছে, গেট সেট। জি স্যার। There will be some. It's not complicated because you see the maths that we did today is just simple. It looks pretty difficult, but actually you need only to know what is the expected growth rate and what is the expected inflation. That's why you can calculate all by yourself. If you know that elasticity is 1.4, then you can just calculate easily. Even just simple calculator is sufficient for that. You agree with me? And the next maths will be a little difficult than this one. I'm in the foreign exchange. Don't be afraid. I will make Thank that. you, sir. I will make that easy. So shall we stop our discussion for today? It's 9:15 or something, so we can. ঠিক আছে স্যার। Okay, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Thank you, sir. You are welcome. You are welcome. হাঁচি দিতে দিতে আমি আরেকটু কন্টিনিউ করতে পারতাম কিন্তু আর পারলাম না। So bye bye. We are meeting inshallah in the next week. স্যার Take care of yourself. স্যার এই রেকর্ডিংটা কি আমরা পেতে পারি স্যার? আপনি তো স্যার রেকর্ডিংটা আপনার ডিভাইসে থাকবে স্যার। আপনি কে দেখি? স্যার নাফিউল স্যার। আচ্ছা, আমি সালমাকে দিয়ে দেব। আর ওই যে আমাকে ও অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেয়, কিন্তু আমি তো হিসাব রাখতে পারিনি কোথায় কোথায় মেলের মধ্যে আছে অ্যাটেন্ডেন্স। I will take care of that. And আগের ভিডিওগুলো কি আমি দিয়েছি না সালমাও বোধহয় রেকর্ড করছিল নাকি? I forgot that. Anyway, I will share with you the videos that we did. স্যার আমাকে না দিয়ে ওই নাফিউল ভাইকে দিলে বেশি সুবিধা হয়, কারণ উনি কাজগুলো ভালো পারেন। রেকর্ডিংটা নাফিউল ভাইকে দিলে বেশি ভালো হবে, উনি কাজগুলো ভালো পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, নাফিলকে দেওয়া হবে। আপনি পাইলো আপনাকে আমি শিখাই দেই, মানে আসলে ভালো পারে না, যে কেউ পারবে চাইলে এটা। আসলে আপনি একসময় আমার সাথে করেন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিব না, মানে আপনার চ্যালেঞ্জগুলো যদি থাকে কোনো, আপনার কাছে যদি থাকে আপনি ওটা আমাদের সাথে শেয়ার করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তবে যতটুকু মনে হয় সালমা সবই আমারে দিয়েছে, কিন্তু সালমার কাছে গুছানো আছে কিনা জানি না। আমি আবার খুব হারাই ফেলছি কোনটা কোথায় আছে। এনিওয়ে আমার কাছে আছে। ওকে, হ্যাঁ বাই। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ভালো লাগছে না শরীর, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও, তো ভালো লাগছে না শরীর। আরো 10টা হাঁচি দিলেই